आओ फिर इस प्रोग्राम खबरसार दे विच डिस्कस करन जा रहे हैं असी जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन रहा मसला ब्रैम्पटन दे विच साडे रीजनल काउंसलर गुरप्रीत सिंह ढिल्लों होना दा और इहदे बारे च मेरे नाल गलबात करनगे गुरशरण बॉबी सिद्धू जी जिथे गुरशरण बॉबी सिद्धू जी सियासी मामलों दे विच गहरी दिलचस्पी रखते हैं उस दे नाल नाल क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा कैरियर है वो लॉ दे नाल रिलेटेड है किस मसले की की लीगैलिटी है उस दे उत्ते भी यह पूरी थारो नॉलेज रखते हैं। बॉबी सिद्धू जी स्वागत है प्रोग्राम खबरसार दे विच जी। गुरशरण बॉबी सिद्धू जी नहीं आ रहे इस समय और बॉबी सिद्धू जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच। जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। सो आओ थोड़ा जिहा इस मामले के उत्ते नज़र मारिए। सब तो पहला ये जो इंटैग्रिटी कमिश्नर है उसकी रिपोर्ट ते की मायने ने इस रिपोर्ट के की 268 पन्नियां दी यह रिपोर्ट इते तुसी मोटी मोटी नज़र मारी है या फिर कुछ केस के हिस्से ने उन्होंने उत्ते नज़र मारी है? मैं मोटी मोटी नज़र पूरी रिपोर्ट ते ही मारी है जी। जी सो इहदे विच की तुसी तत्त कढिया की सारांश है इस रिपोर्ट का? देखो सारांश इस रिपोर्ट का है इंटैग्रिटी कमिश्नर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उदों शुरू की जदों उन्होंने मेयर के ऑफिस तो एक कॉल गई ते बाद दे विच एक फॉलोअप ईमेल भी गई है। इत्थे मैं अपने स्रोतों में दसना देयर वाज नो फॉर्मल कंप्लेंट पर मेयर के ऑफिस तो कॉल गई ते ईमेल गई कि एक नागरिक ने ब्रैम्पटन दे ने जिहड़े कि ट्रेड मिशन दे विच सी उन्होंने ये दोष लाए ने काउंसलर उन्हां उत्ते ते इंटैग्रिटी कमिश्नर ने उस बिहाफ से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली जी। इत्थे मैं ये भी दसना चाहना है कि गुरप्रीत ढिल्लों के वकील का कहना यह है क्योंकि फॉर्मल कंप्लेंट नहीं सी सो उन्होंने जुरिसडिक्शन हेठा नहीं आती पर जिहड़ा जवाब इंटैग्रिटी कमिश्नर ने दिता है उन्होंने कहना यह है कि 224.1 जी धारा है कि म्यूनिसिपल एक्ट के हेठा DBSC वर्सिस वॉन का जो फैसला आया सीगा जो तुहानूं पता होगा पुराने मेयर भी रहने वॉन दे फिर डिप्टी मेयर भी रहने काउंसलर भी रहने तुहानूं पता ही होगा DBSC उन्होंने 2016 जो जुडिशियल रिव्यू विच जज ने क्लीयर कर दिता नाले वो 200 धारा जिहड़ी हैगी वो कहंदी आ कि रिक्वेस्ट ते वो इंटैग्रिटी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। शब्द उत्थे रिक्वेस्ट है ना कि फॉर्मल कंप्लेंट है। सो कहते मैं बिल्कुल अपने राइट दे विच ये शुरुआत की है जी। सो उन्होंने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है तो वो जो टर्की दे विच इंटैग्रिटी कमिश्नर की जिहड़ी फाइंडिंग है वो हैगी आ कि उत्थे साडे काउंसलर साहब कोई उन्हों का जो कॉन्डक्ट से सही नहीं सी हैगा ते उस कॉन्डक्ट के बेस दे विच उन्होंने अपनी तजवीज दी है जिहड़ी उन्होंने कहा है कि इन्हों 90 दिन की सस्पेंशन दी जाए नाल उन्होंने कुछ होर ऐड की कि यह कमेटी के चेयर नहीं रह सकते सूबे तो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते ते मैं ये भी दसना चाहना कि इंटैग्रिटी कमिश्नर जिहड़ा आ ओहदी जिहड़ी रूलिंग हुंदी है बाइंडिंग नहीं हुंदी वो काउंसल ने वो ते मोहर लाउणी हुंदी है फिर मीटिंग तो बाद वो जो मैनूं पता लगा काउंसल की कल नूं मीटिंग है जिथे की कहते ये फैसला लिया जाएगा कि इंटैग्रिटी कमिश्नर की रिपोर्ट को एक्सैप्ट करते हैं कि नहीं करते जी। बाबू जी ये पहला तो जिहड़ा इंटैग्रिटी कमिश्नर हन ये लेडी ने और लॉयर ने इन्हां दे बारे थोड़ा दसो ये कौन ने? ये मुनीसा शेख है ने इन्हां दे लॉयर जिहड़े हैगे ये लॉयर्स हैगे आ ते मैं अक्सर इन्हां नूं CBC जां होर चैनल्स ते देखदा रहना लेबर लॉ दे विच काफी इन्हां नूं टॉप दे कैनेडा दे टॉप दे लॉयर्स दे विच मन्निया जांदा है जी। ते पर नाल जदों इन्हां दी अपॉइंटमेंट होई सीगी ते मैं शुड बी अनफेयर क्योंकि आपां गल करदे उस वेले कुछ एक मीडिया के आउटलेट ने कंसर्न रेज किए सी कि हर प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स मेयर शायद उस करके एक अद्धी माड़ा मोटा उस इशू ते गल भी हुई सी पर उस वेले मेयर दे स्टाफ ने गल क्लीयर कर दी थी कि उन्होंने ड्यू डिलीजेंस किया है ते जिहड़ी उन्हां दी अपॉइंटमेंट हुई है इट हैज बीन डन बिकॉज ऑफ हर क्वालिफिकेशंस एज अ लॉयर एज अ लेबर लॉ के उत्ते जिहड़ी उन्हां दी ह्यूमन राइट्स लॉ के उत्ते जिहड़ी पकड़ है मैं उत्ते क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं जिवें तुहानूं कहा CBC ग्लोबल होर चैनल्स ते भी अक्सर तुसीं ईवन नैशनल न्यूज़ च भी देखा होगा जो लेबर लॉ के मतलब कोई क्वेश्चन आते शी अक्सर वो पैनल ते हुंदे आ सो मैं उन्हां दी काबलियत ते मैं क्वेश्चन नहीं करांगा जी।
ਸੋ 268 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਅਕਸਰ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਾਬੂ ਨਾਗਾਲਿੰਗਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੈਰੀ ਕਾਲਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 9 ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਬੀਐਸਸੀ ਵਰਸਸ ਵੌਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਕੀ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਮੇਜਰ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ। ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ I'm not going to sugarcoat it. It's pretty damaging. ਸੋ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 74 ਵਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ 47 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਏਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨਾ ਫਿਰ RCMP ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ,
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲॉड ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਫਲॉड ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਓਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰ ਵਰਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ ਬਾਰ DBS ਵਰਸਸ ਵਾਨ ਦਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਲਾਅ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DBS ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਡ ਇਨਫ ਨੋਟਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕ DBS ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦਾ। ਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਆਊਟਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ 90 ਦਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਟੀ ਕੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਕੌਂਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੋ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲੈ ਹੋਣ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਕ੍ਰਾਈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? I can never rule that out. देखो जगदीश जी, पुलिस RCMP इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती। I believe कि पीर पुलिस ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ jurisdiction ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਕ੍ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ RCMP ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈਲਡ ਮੋਲੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਚਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਉਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? I'm not the one to make a judgment, and I think it won't be fair for me to make a comment on that. All right, thank you so much, ਬਾਬੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਪਲੱਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਸਟਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ